Unit 1, Healthy Life. Many years ago, everyone was strong and healthy. They ate varieties of food and loved fruits and vegetables. They took daily exercises and enjoyed walking, running, playing, and leaping about. The earth was the healthiest place you could imagine, and it was clear that both adults and children were full of joy and were in good moods. All this made one of the witches furious. She suggested that all the witches should come together to prepare a potion. One who drinks it would lose the desire to live. So that night, all the witches gathered in the forest. They all needed to put all their energy to make the potion, which would have a powerful spell on people. During the collection of energy, one of the witches made a mistake in uttering the words. As a result, there was a big explosion. It was so big that it completely destroyed the forest. As a result, it turned all the witches into tiny creatures like gems. They were trapped in liquid in a small bottle which was lying in a swamp. One day, a little boy found this bottle, thinking it contained a nice new drink. He swallowed it fully. The gem like witches took advantage of this situation. Though they could not physically harm anyone, they learned to change the boy's likes and dislikes. In a few days, a funny feeling started in the boy's mouth. He no longer wanted to eat vegetables, fruits, and good food. All he wanted to do was to ask for pizza, burger, and wait for them at home. He wasted his time waiting for food from hotels or restaurants and watching television, eating ice cream and chips. No longer did he enjoy fruits and vegetables. He did not feel like walking, running, and playing with his friends. Eventually, he stopped going out of the house and was sitting or lying about. He started feeling ill. Before long, he had no desire to do anything. The evil potion had worked, and the worst thing of all was that the witches had learnt
to jump from one person to another like virus. They managed to turn the effect of the ocean into one of the worst diseases, the disease of wasting life. It was a long while before, with the help of his microscope, Dr. Fitton Healthy discovered that the little witches were causing this disease. There were no vaccines or cough mixtures to get rid of them. The doctor found out that the witches could not tolerate joy and good health. It turned out that the best cure was to make a strong effort to live a healthy, joyful, and happy life. When a person became healthy, the witches had to leave that body as soon as they could, reading off on a sneeze. From then on, the best remedy was neither pills nor injections, but just a little bit of effort to eat some fruits and vegetables and to do some exercise. Whoever came to see Dr. Fitton Healthy and took his advice ended up totally ended up totally well being cured of the wasting life disease. ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಾಯಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಏಟ್ ವೆರಿ ಫುಡ್ ಲಾವುಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೇ ಟುಕ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಆಗ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ವಿಚಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚಸ್, ಯಕ್ಷಿಣಿ ಅಥವಾ ಮಾಟಗಾತಿಗೆ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್, ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಗಾಕ್ಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಶಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಪೋಷನ್, ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದ್ರವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಚಸ್ಸು ಗ್ಯಾದರ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ತವೆ. ದೇ ಆಲ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಪೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿತ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಟರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ವಿಚಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಟರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಇಡೀ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಸ್, ಆಲ್ ದ ವಿಚಸ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಟೈನಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್, ಸಣ್ಣ 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 ಜೀವಿಗಳು, ಜಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತವೆ. ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದಿ ವರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಟಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ಕೆಸರು, ಅಂದರೆ ಜಾರುವಂತಹ ನೆಲ. ಆ ಜಾರುವಂತಹ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒನ್ ಡೇ ಲಿಟ್ಲು ಬಾಯ್, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಾಟ್ಲನ್ನ. ಓಹೋ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ನೈಸ್ ನ್ಯೂ ಡ್ರಿಂಕ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಲೋಡ್, ಪೂರ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನುಂಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನುಂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಜರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ವಿಚಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೋ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹಾರ್ಮ್, ಅವ್ರನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಲರ್ನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಲೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್, ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಅವೇ ಮಾಡ್ತವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಫೀಡ್ ಫನ್ನಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು. ಈಗೇನಾಯಿತು, ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನು, ಏನು ಬೇಡ ನನಗೆ, ಆಲ್ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವಾಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ದೇಮ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಈ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸಿಂದ. ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದ, ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಪ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಏನಾಯಿತು, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದನೆ ಬಿಟ್ಟ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಮನೇಲಿ ಕುಂದ್ರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್, ಅವನಿಗೇನಾಯಿತು, ಕಾಯಿಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಿಫೋರ್ ಲಾಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಾಗಾಯಿತು. ಆಸೆ, ಯಾವುದೇ ಆಸೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಆಸೆನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ದ ಎವಿಲ್ಸ್ ಪೋಷನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್, ಅವರ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ದ್ರವ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಅಂದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಪೋಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ದ ವಿಚಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಲೈಕ್ ವೈರಸ್. ಒಂದು ಪರ್ಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು, ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ವೈಲ್ ಬಿಫೋರ್. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫಿಟ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಂದ ಈ ಲಿಟ್ಲಿ ವಿಚಸ್ಸೇ ಕಾಸಿಂಗ್, ಕಾರಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಅವರಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ದ ವಿಚಸ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಜನರು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ನಾವು ಸ್ನೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸೀನಿನ ಮೂಲಕ, ಆ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಹೊರಟೋಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ. ಫ್ರಮ್ ದೆನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ವಾಸ್ ನೈದರ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಈಟ್ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿರಿ, ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿರಿ. ಹೂ ಎವರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಹೀಸ್ ಅಡ್ವೈಟೇಜ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಟೋಟಲಿ ವೆಲ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅವಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ಡು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ.